зеро ки ҳамин давоми чанд рӯзи охир моро ҳамин саволҳоро кардан. яке гуфтанд ки ана мо шунидагӣ будем аз шумо домло ки дар ҳайвон 7 чизаш ҳаром аст. лекин гуфт алҳол бо кадоми фатвошон дода ки вақте ки хо гов бошад, хо гӯсфанд бошад, хо асп бошад, вақте ҳайвон ки ҳалол шуд ҳамаш ҳалола гуфтааст. онҳо кадом мавъизаи моро гӯш карда буданд ки ман гуфта бошам ки 7 узви ҳайвон ҳалол нест, нахӯремш. ҳамин ду савола бародаро аз мо ҳамин таи чанд рӯз аз тарафи бигем Зафарободам, аз худи Душанбе ҳам, аз худи бигем ки ана боз аз шаҳри навам бачаҳо савол додан. гуфтанд ҳамира ку як бубинед домло масъала чист. ман ҷавобошона гуфтуму, вале ба ҳар ҳолам ки бошад моро гуфтанд ки ҳамин чиза шумо бо далелу ҳуҷҷат дар савол ҷавобтон мақсад ҷавоб гӯен, мо барои худмон мақсад гирифтем, вале то мардум донанд ки мақсад дурусташ кадом аст. оли масъалаи айгӯшти шутур оё таҳорат кунем ё накунем, дар дасти ман бародарои азиз ҳамин китоб ана китоби дарси Тирмизӣ аст. ин муаллифаш Мавлоно Муҳаммадтақӣ Усмонӣ аст. ин бародарои азиз яке аз бисёр олимҳои маъруфу машҳур, аллоҳи меҳрубон ҳифзаш кунад, дар ҳамин китобаш овардааст ки ина дар ҳамин ҷо омадааст бобул вуду мин луҳумил ибил, яъне таҳорат кардан аз гӯшти шутур. бародаро дар ин ҷо ман нигоҳ кардам, мегӯяд маслаки ҷумҳур ин аст ки вузу аз гӯшти шутур воҷиб нест, яъне ҷумҳур бар ҳамин аст. медонед ки яъне 4 мазҳаб ҳеҷ кадомаш мақсад ғайри имом Аҳмади Ҳамбал, 3 имоми дигар Абу Ҳанифаву Молику Шофиӣ бар ҳаминанд ки аз пушти хӯрдани мисол гӯшти шутур воҷиб нест ки мо таҳорат кунем. инҷода ана гуфтааст ки вузу аз луҳуми ибил воҷиб нест. дар ҳадис боб мурод аз вузу дасту рӯй шустан аст ва ин амр барои истеҳбоб аст. ин вузуе ки мегӯяд дар ҳадисҳо омадааст ки пайғамбар гуфтааст касе гӯшти шутур хӯрад вай вузу кунад, мега мақсад ҳамин ҷо мега дасту рӯяш шустан аст аз ҷиҳати истеҳбоб, ба хотири савоб. бародари азиз ки яъне дастҳотона бушӯен ва рӯйҳотона бушӯен, даҳанҳотона, яъне як гӯям таҳорати яъне на воҷиб не, фақат як дасту рӯра шустан. оли боз дар давомш мега дар ин ҷо мега савол пайдо мегардад ки оё бо гӯшти шутур чаро ин ҳукм бо таври хос омадааст? ҷавоб онро ҳазрати шоҳ валиуллоҳи деҳлавӣ чунин гуфтааст: дар асл гӯшти шутур барои бани Исроил ҳаром гардонида шуд. яъне дар бани Исроил худованд хӯрдани гӯшти шутура ҳаром кардагӣ будааст, аммо барои уммати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ҷоиз гардид. лиҳозо барои шукронаи ин ҳалол карда, яъне ибоҳат, вузу машрӯъ ва мустаҳаб шуд. яъне ин гӯшти шутур ки барои бани Исроил худо ҳаром кардагӣ буд, вақте барои уммати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ҳалолш кард, мега барои шукргузории ҳамин неъмат бин вузу кардана, як вузуи шукрона, як вузу кардана бародар азиз мустаҳаб донистанд. челе ки мо мехезем аз дар намози шукрона мехонем ё шукргузорӣ мекунем худоро ки мо ба ин мисол ин неъмата дар мо зиёд кардӣ, ҳамин мисол ҳаром кардаи дар бани Исроила бар пайғамбари худмон умматаш ҳалол ки кард, мега шоҳ валиуллоҳи деҳлавиро гуфтесай, мега ба хотири ҳамин шукрона як вузу мустаҳаб шид, яъне карданаш савоб, накарданаш ҳеҷ гуноҳе надора бародар. зеро чӣ мега зеро дар гӯшти шутур ва шири шутур чарбӣ ва бӯй бародари азиз мега зиёд аст. бинед, яъне модоме ки гӯшташ хеле ки як гӯшта мехӯри дастҳо часпак мешавад,
یا میگه گوشت میخوری کم کم بوی که داره. برای همین خاطر پیامبر ما گفت که شما بخیزین مثلا دستکاتون رو بشوین، دهنهاتون رو چقه کنین. حتی دیده بودین که پیامبر ما بعد شیر خوردن، ولی همین شیرم در دهن یک بوی میتن. پیامبر ما بعد شیر خوردن حتی دهنش چقه میکردن، مسواک میزدن، به خاطر هم یک کم بویی که در دهن ای بوی شیره همون دور شود. این معنی را ندارد که همین شطوره که خوردی باید بدوی، برای واجبه که در گردن مقصد انا طهارت کنی. اینجا میگه مراد از فرمان توضع، همون توضع همونی که در حدیث آمده است، میگه این شستن دست و دهان است به خاطر بوی و روغندار بودن و چسبک بودنش. برادر عزیز، یعنی ایرا شستن فقط یک چی میگه؟ شستن یک دست یک دهان میگه. اینجا طهارت کل نیست. و در اینجا یک قصه هم میارن، میگه بار پیامبر گرامی، اولی اگر در همین کتاب ها هم آمده است، میگه بار میگه همه کسا نشستن گوشت شتر خوردن، با ناگاه میگه در همون بینشون میگه یک بوی بلند شد. که الله دانا است مقصد باد برآمد، از کدامش باد برآمد و برای آن که پیامبر مقصد هیچ کدام اونها را یکی مبادایی که مقصد کی مقصد بادی کی بود گفته در بین مردم او را یگان خجالت نمانه، گفت که کسی گوشت شتر خورده است خسته رو طهارت کنه. یعنی مقصد چی؟ در اونجا همه گوشت شتر خورده بود، یعنی همه بخیزین برای طهارت کنی. اینجا مراد یا از برادرای عزیز و گرامی. برای همین ما از ظاهر حدیث حکم نکنیم. ما ایتاری حقی نداریم که از ظاهر حدیث حکم کنیم. الحمدلله رب العالمین، این قم مجتهدهایی که در مذهب ما داریم، این قم مفسر و محدثایی که داریم، آهای حدیث اینها حل میکنن. برادر عزیز و گرامی، حکم اینها برآورده میتونن. ما از ظاهر حدیث حکم برآورده نمیتونیم. مسئله دیگری که اینجا دا گفتن، همون مسئله که حیوان مقصد 7 عضوش ما گفتیم حرام است. بله برادرای عزیز و گرامی، ببینین در کتاب تمام کتاب‌های مذهبی خود ما، در کتاب ذبائح، در کتاب کراهیت نه، اضحیه نه، کتاب ذبائح، طریق درست ذبح کردن حیوان ده. از آن جمله من در کتاب انا درالمحتار دیدم، در کتاب ابراهیم حلبی دیدم اینا مقصد، انا در کتاب فقه الاسلام و ادلته وهبه زهیری دیدم. هر کتاب مذهبی ما برادرای عزیز این مسئله را آوردگی هست. اینا من برای شما خانم که مثال چی گفتن، گفت است که از حضرت امام مالک حضرت امام ابو حنیفه میگه که حضرت امام ابو حنیفه آورده است که 7 چیز از عضو حیوان حرامند و در زیرش همون آیت سوره اعراف 157 دلیل آورده است. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. همین آیت حضرت امام ابو حنیفه دلیل میارد و میگوید که در حیوان 7 چیز. یکم دم مسفوح، همون وقتی مکی حیوان که میزنن خونه که بیرون میشود همون را دم مسفوح میگن. و حرام بدنش حتی در سوره مائده هم آیت 3 را بینین، انعام 145 بینین، در همون هم این حرام بدن خونی مثال بگیم همون گردن یا خونی همون مک میگیم، همون با آیت حتی ثابت است. دویم گفته است ذکر، یعنی همون نرینگی حیوان، خواه بقه باشد، خواه گوسفند باشد، خواه اسب باشد، انا و هم حرام. 2 3 مایه هاش برادر عزیز. 4 القبل گفته است، یعنی همون اگر حیوان مادینه باشد مادینگیش، خواه از باز میگم اسب باشد، خواه از مثال یعنی گوسفند باشد، خواه از گاو باشد، این القبل میگن. دیگر الغده، غدهش بودم غدق میگیم. بعضی غدقات در درون همون گوشت همون حیوان ها هست، این همون قصابا را برین ببینین دایم با کرچون میبرن میپرتوینشان، یعنی همون غدق هم حرامه. 6 مسانه میگن، مسانهش خچکدان هم امام ابو حنیفه حلال نمیگه. میرارهش تلخدان، اون تلخدانی که هست، همین 7 چیزه
در مذهب امام ابو حنیفه برادر عزیز حتی این قول امام شافعی هم قبول دارد، امام مالک هم قبول دارد. برای همین یعنی برادر عزیز مطابق نظری بگیم مذهب خودمان که حتی در اینجا از کی هستین؟ از جناب اوزاعی حدیث میاره، میگه ان اوزاعی ان واصل ابن ابی جمیله ان محاهید قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة الذكر والأنثيين والقبول والغدة والمرارة والمصانة والدم لأنه مما تستخبثوه تستخبثوه الأنفس وتكرهوه. ای برادرای عزیز و گرامی، انا حدیثی را که جناب امام اوزاعی آورد میگه که پیامبرمان بد دیدن چرا از گوسفند. همین هفته که من در بالا برای شما مقصد گفته گذاشتم و همچنان شما ببینید برادرای عزیز که بخاری و مسلم حدیث میاره، ای حضرت عبدالله ابن عمر، ای حضرت انس میگه الذب لست آکلوه ولا احرموه. پیامبر گفته است که همین سوسمار است، ولی همین سوسمار را شما در صورت حالی ببینید بسیار یک شکل بدرو داره. پیامبر ما گفته است که من نیستم که وی را نمیخرمش و حرامش هم نمیگویم. اگر چنده که برادر ابن عباس میگه در پیش پیامبر میگه همین سوسمار خوب، ولی پیامبر ما نخوردن. ولی و همچنان گفتن از خرگوش نه حرامش میگم نمیخرمش. برای چی؟ اینجا ما آیتی را که ابو حنیفه آورده است برادرها و یحل لهم الطیبات، حلال گردانید خدا برای شما پاکیزه ها را و یحرم علیهم الخبائث، و برای شما حرام گردانید خبائث را. خبائث برادرای عزیز هر چیزی که طبیعت آدم خیره کنه. طبیعت آدم یک طبیعت داره. وقتی که چیزی را که با آیت قرآن حضرت امام ابو حنیفه دلیل و حجت کردن که مقصد طبیعت وقتی وی قبول نمیکند همین در زیر همین خبائثی که الله گفته است در همین کلمه داخل میشه. شما یک فکر گرفتون همون غدوک که من میگم، ولی غدوک ببینین همون را در پیشتون بیارم بریانم که کنن خوردهش نمیتونین، یا خشکدان شد یا تلخدان شد، یا برادرای عزیز اگر بسیار قبیحی بچه و همون مادینگی همون گاوی یا مادینگی مثال همون اسبی همون را بریان کنن بیارن در پیشت من خورده میتونین. یا اسب حلاله ذکری همون را اگر مردینگیش بگیم یا نرینگیش بریان کنن بیارن در پیشت من خوردهش میتونین. برای همین چیزی را که در دایره مذهب ما برادرای عزیز و گرامی خدا رحمت کنه، این عزیزای خدا را وقتی که مهنت کردن و اجتهاد کردن و که حق اجتهاد هم دارن، سخنشون قبول هم هست و ده ها مجتهد ها که همه اینها هم به این عقیده هستن، برادرای عزیز پیروی از این سخن ها کنیم. هر یک مسئله را که مقصد میبراید در زیرش قول مجتهدا را ببینیم. ما راستا از آیت قرآن حدیث پیغمبر آیت که خواندم باید ما تفسیرش نگاه کنم که در تفسیرش چی میگه. وقتی حدیث را میخوانم باید شرحش نگاه کنم، ظاهر حدیث را نگاه نکنم که شرح هموده چی گفتن، مقصد از این چی است. چرا پیامبر وقتی که سوسمار اگر حلال باشد چی با میگه نه میخرمش نه حرامش میگو؟ برای که تعب حضرت هم در خوردن همین سوسمار نشید. یا گو خرگوش نه میخرم نه حرامش میگم، زیرا تعب حضرت در خوردن همون نشید. انامین و یحرم علیهم الخبائث، در هر چیزی که تعبی مقصد تعب اگر سالم باشد این چیزها را خوردن نمیتونه. برای همین برادرای عزیز و گرامی مقصدی من آنچه که دلیل هایی که در کتاب ها، هر کتابی که در مذهب من داریم، کتاب های معروف و مشهوری که داریم، هر کدام شبینین ابو حنیفه همین 7 چیز حرام حکم کردگی. برای همین ما وقتی پیروی از مذهب ابو حنیفه میکنیم برادرای عزیز با پررگی پیروی کردن در کار. این خیلی نمیشود که این آیت ایتا گفته است حدیث این خیلی گفته است. آیت حدیث اینها میفهمن، من شما نه برادر عزیز. الله مهربان
خاتمه هممون بخیر کنه، ایمانامون با سلامت نگه داره و خداوند توفیق منتید که از اون چیزی که من در سوال و جواب ها گفته گذاشتم خداوند عمل کردنش نصیب من گردانه و الله مهربان توفیق منتید هم از آیات های قرآن، هم از حدیث های پیامبر، هم از پیروی مذهب مونه خدا توفیق منتید. برادرای عزیز و گرامی، بسیاری از مسئله ها را در قبول نکنید و احتیاط کنید که بسیار یک دوره هایی هست که بسیار نزاع زیاده، فتنه ها زیاده. هر مسئله را شکر خدای مهربان امروز در جمهوری عالمای مذهبی بسیار دارید که از اونها شما سوال کنید تا که با در یگان شبهه و با شما در یگان مقصد فتنه و در یگان با رویه دیگر نرید. احتیاط کنید این مسئله را. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین یا رب.